السلام علیکم جی بٹا دوستو، آج دل تو کرتا ہے کہ میں سندھی میں بات کروں مگر سرائکی میں بات کروں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے، سننے والے اور دیکھتی ہوئی آنکھیں اور سننے والے کان جو ہیں وہ آپ کی اور میری بولی نہیں سمجھتے، تو جیسے میں آپ کی زبان میں اور اپنی زبان میں شروع ہوتا ہوں تو پھر وہ کٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسج دوں، دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا، ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے۔ ایک 18th امینڈمنٹ ہے ہمارے پاس، چھوٹی سی گنجائش ہے سندھو میں، تو ہم نے جو سندھ میں پوری 70 سال کی زندگی میں پاکستان کے ایک پل جتیوں کے پاس بنا ہوا تھا، آج الحمدللہ 7 پل بنے ہوئے ہیں۔ لوور سندھ میں سارا لوور سندھ میں نے لائننگ کرا دی ہے، اب باری ہے اپر سندھ کی، آپ کی روڑی کنال انشاءاللہ میرے مولا نے چاہ تو اب اس بندی میں ٹاپ روڑی کنال سے ہم شروع ہوں گے اور اپر سندھ میں ہم آپ کی لائننگ کراتے چلیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا مطالبہ جو ہے یہ بالکل درست ہے، پانی بچے گا تو پانی ملے گا۔ اور میرے دوستو، اس وقت دنیا میں بہت سے مسئلے چل رہے ہیں، پہلی بات تو فلسطین کی چل رہی ہے۔ میں پہلا وہ پولیٹیشین تھا جس نے فلسطین کی بات کی تھی، آج بھی میں فلسطین کی بات کرتا ہوں۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، افسوس کہ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے اور اتنا نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے۔ افسوس ہمیں ہے، دل میں درد ہے، مگر یہ دل کے درد کا کام نہیں ہے، ہمیں کچھ ہاتھ سے بھی مدد کرنی چاہیے، ہمیں کچھ آگے چل کے بھی مدد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ہم کریں گے۔ اب پہلے بھٹو صاحب نے کیا تھا، اب بھی پیپلز پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ کرے گی۔ ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ انسان کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے۔ بھٹو صاحب کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ here lies the servant of the people، کہ یہاں دفن ہے لوگوں کا نوکر۔ تو ہم نے ہمیشہ عوام کی نوکری کی ہے، غریبوں کی نوکری کی ہے، اور اس میں ہی ہماری جنت ہے، اس میں ہی ہماری دوزخ ہے۔ ہمارے نہ سجدے کام آنے نہ روزے کام آنے، اللہ قبول کرے تو یہ غریبوں کی خدمت قبول کرے۔ اور ہماری سوچ میں، ہماری سوچ اتنی دور ہے کہ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کم سے کم سمندر سے آپ کو $5-6 بلین کما کے دے سکتے ہیں، سمندر صاف کر کے۔ کراچی کا جو پانی آتا ہے، پاکستان کا پورا پانی آتا ہے جو سمندر میں جاتا ہے، اس کو روک کے اس کو دوبارہ یوٹیلائز کر کے، اس کو دادو میں دے کے، اس کو ٹھٹے میں دے کے، اس کو دوسری جگہ دے کے، اور اس میں سے کھاد بھی بنانی ہے۔ کھاد بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ صرف پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں، میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے ہیں تو اس کی بھی ایک سوچ ہے۔ کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آ کے وہ پاورز یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا۔ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا، اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے فون جو ہیں وہ دنیا سے چل رہے ہیں، ہر جگہ سے چل رہے ہیں۔ اس وقت بڑی انفارمیٹو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں،
हमारे खिलाफ खड़े होंगे उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूं कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूंगा कल उसको। तो गोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफगानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है, हमें पता है कि क्या कीमत है। अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ, अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफगान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है, हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है और इनकी ज़रूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतज़ाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतज़ाम करूँगा तो काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूँकि बात मुझसे आती है, चूँकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फ़ायदा है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फ़ायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं उससे यारी है और किसी चीज़ से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया सिंधने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जिए भुट्टो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।